میزان اندیشه. تحلیل و بررسی موضوعهای روز از دیدگاه کارشناسانی ساحه. میزان اندیشه. برنامه تحلیلی در رادیوی فرهنگ با زیورشاهی اختمشاه. салом шунавандагони гиромӣ, гуфторҳои радиои фарҳангро барномаи таҳлилии мизони андеша идома медиҳад. дар барномаи навбатӣ мо дар мавзӯи фарогирӣ ба истироҳатгоҳҳои тобистона ва вазъи фаъолияти онҳо ҳарф мезанем. ба хотири таҳлилу баррасӣ ва огоҳ гардидан аз вазъи истироҳатгоҳҳои тобистонаи мактаббачагони ҳудуди шаҳри Душанбе, мо ба студияи марказии радиои Фарҳанг муовини сардори раёсати таъминоти методии сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе Аслиддин Ёровро даъват намудем. қаблан шуморо хушомадед мегӯям. сипос ки даъвати моро пазируфтед. саломат бошед. саволи нахустини банда ба шумо чунин аст: доир ба вазъи имрӯзи истироҳатгоҳҳо маълумот медодед. чуноне ки ба ҳамаи мо маълум аст, ҳамасола дар мавсими тобистон аллакай баъд аз ба анҷом расидани соли таҳсил тадбирҳои иловагӣ андешида мешавад ҷиҳати фарогирии кӯдакону наврасон ба истироҳати тобистона. соли ҷорӣ нез бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2024 таҳти рақами 99 аллакай тадбирҳо ҷиҳати ба истироҳати тобистона фарогирифтани кӯдакону наврасон, яъне қарори мазкур ба тавсиф расид. ва дар заминаи он хеле ки медонем, баъд аз ба тавсиф расидани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомотҳои иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аллакай қарорҳои дахтор қабул карда мешавад. ва дар ҳамин замина аз 26 апрели соли 2024 таҳти рақами 282 қарори муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ба тавсиф расид, ки дар он яъне ҳам истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ ва ҳам майдончаҳои тандурустии солимгардонии шаҳри Душанбе ба нақша гирифта шуданд. ва ногуфта намонад ки ҳамасола дар 4 истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ ва ҳамзамон 37 майдончаҳои тандурустии солимгардонӣ назди муассисаҳои таълимӣ истироҳати тобистона ташкил карда мешуд. ва соли ҷорӣ низ баъд аз қарори мазкур ба тавсиф расид ва мутаассифона ҳодисаҳое ки дардаҳаи аввали моҳи май ба вуқӯъ пайваст ва дар истироҳатгоҳҳои берунашаҳрӣ ки мо асосан дар 4 истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ бояд кӯдаконро фаро мегирифтем, ин ҳам бошад истироҳатгоҳи берунашаҳрии Шарораи ноҳияи Исмоили Сомонӣ, Зимчуруди ноҳияи Шоҳ Мансур, Орзуи ноҳияи Фирдавсӣ ва ҳамзамон Гулхани ноҳияи Сино. ва мутаассифона ду истироҳатгоҳи берунашаҳрие ки мо дар минтақаи Харангони ноҳияи Варзоб яъне ҷойгир буданд, мутаассифона баъд аз боришоти зиёди борон ки дар таҳи моҳи май ба вуқӯъ пайваст, аллакай ду истироҳатгоҳ яъне истироҳатгоҳи Гулхан ва истироҳатгоҳи Орзу яъне хисороти ҷиддӣ диданд ва фаъолият карда натавонистанд. соли ҷорӣ ҳамасола мо метавонистем ки 3792 нафар кӯдакон наврасонро ба истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ ва ҳамзамон 1160 нафар кӯдаконро ба майдончаҳои тандурустии солимгардонӣ дар 4 баст ҷалб намоянд. ва мутаассифона баъд аз ҳолате ки ман гуфтам ба вуқӯъ омад, ин соли ҷорӣ танҳо ду истироҳатгоҳи берунашаҳрии мо фаъолият дорад. ин ҳам бошад Шарораи ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва ҳамзамон Зимчуруди ноҳияи Шоҳ Мансур. ва аллакай дар умум агар гӯем дар ҳамин 4 басте ки бояд фаро гирифта мешуд, аллакай дар истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ қариб 1600 нафар кӯдакон кам фаро гирифта мешаванд. ва ҳолатҳои алтернативӣ низ ба инобат гирифта шуданд дар ин замина. ин ҳам бошад аз ҷониби ноҳияи Фирдавсӣ, яъне дар назди 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ иловатан ба тарзи алтернативӣ барои 200 нафар кӯдакон наврасон, яъне дар як баст майдончаҳои тандурустии солимгардонӣ дар баробари 10 муассисае ки буд бо иловатан 5 муассисаи дигар илова карда шуд, ки ин ҳам дар умум майдончаҳои тандурустии солимгардонӣ назди муассисаҳои таълимӣ иловатан бо 5 муассисае ки ноҳияи Фирдавсӣ таъсис дода буд ба 41 адад расиданд. ва шумораи кӯдакон наврасон низ майдончаҳои тандурустии солимгардонӣ 800 нафар зиёд шуд. ва як чизро қайд менамоям ки дар ҳамин давра вақте ки аллакай ҳанӯз аз 11 июни соли 2024 аллакай басти якуми истироҳатгоҳҳо оғоз гардид ва ҳар як бастҳои истироҳатгоҳҳо дар яъне ба фосилаи 12 рӯз дар назар дошта шудааст. ва имрӯз ки мо яъне қарор дорем дар басти сеюми истироҳатгоҳҳо ки аллакай аз рӯзи 9 яъне дирӯз аллакай сафарбар гардиданд, ба басти сеюми истироҳат ҳам истироҳатгоҳҳои берунашаҳрӣ ва ҳам майдончаҳои тандурустии солимгардонӣ назди муассисаҳои таълимӣ. ва дар умум агар мо дар ду басте ки паси сар шуд, яъне агар ба инобат гирем, аллакай дар
در استراحتگاه بیرون از شهری علاقه 860 نفر به استراحت فرا گرفته شدند و در همین دوره این چنین یک چیز رو باید قید نمایم که وابسته به تدبیرهای اندیشیده شده جهتی یعنی فعالیت منتظم استراحتگاه ها علاقه در اساس قرار بالا ذکر و دستگیری‌های پیوسته محترم رئیس شهر دوشنبه پیگیری از اقدام‌های پیشگوی معظم ملت است. همین رو قید می‌نمایم که علاقه در دو بخش استراحتگاه طبق قرار مذکور یعنی تمام ساختارها موظف گردیده بودند که جهتی فراهم آوردن شرایط برای استراحتگاه ها یعنی موظف گردیدند و همین رو قید می‌نمایم که سراسر معارف شهر دوشنبه جهتی تامین نمودن استراحتگاه‌های بیرون شهری با آموزگاران متخصصان و مربیان کارمندان یعنی صاحبی که با کودکان سر و کار میگیرند و یعنی از جانب سراسر معارف شهر دوشنبه تامین کرده شده است و همزمان جهتی آمد و رفت کودکان نیز زیر نظارت دائمی همچون هماهنگساز اساسی این استراحتگاه ها از جانب سراسر معارف شهر دوشنبه آمد و رفت کودکان به استراحتگاه ها و تامین نمودن کودکان به استراحتگاه ها در نظر داشته شده و در اساس قرار مذکور که ما گفتیم که از 26 اپریل علاقه قبول گردیده بود نقشه چرابین‌ها تهیه گردیده شده و مطابق به بند یکم نقشه چرابین‌های مذکور در آن آمده است که در مد نظر اولیه کی داشته می شود که یعنی کی اول به همین استراحتگاه فرا گرفته باشد و این هم باشد در مد نظر اول داشته می شود کودکان یتیم نیم یتیم کم بضاعت و غالبان آزمون المپیادهای شهری جمهوری و بین المللی پیش از همه در مد نظر اولیه داشته می شود جهت فراگیری آنها و نگفته نماند که بعد از آن که ما همه ساله از هر یک استراحتگاه ما علاقه 20 نفری بود از حساب کودکان یتیم پیش از همه که ما در شهر دوشنبه یک مکتب اینترنتی رقم 1 برای کودکان یتیم فعالیت می نماید و همه ساله از همین مکتب اینترنت در هر یک بس علاقه 80 نفر ما سفربر میکنیم به هر چور استراحتگاه با شماره 20 نفری و متاسفانه در حالتی که من در بالا ذکر کرده گذاشتم که دو استراحتگاه ما از فعالیت یعنی بولمونه علاقه ما در همین دو استراحتگاه نیز کوشش نمودیم که پیش از همه از مکتب اینترنت یعنی کودکان نورسان در مد اول یعنی جلب کرده شوند این هم باشد در هر دو استراحتگاه با شماره 10 نفری زیاد یعنی 30 نفری در هر یک بس فرا گرفته می شوند و همزمان قید کردم به مورد است که یعنی بعد از آن که هنوز پیش از آغاز یعنی بس یکم پیش از آماده نمودن استراحتگاه ها علاقه از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان یک سمینار جمهوری تشکیل کرده شده سنه 31 می و در استراحتگاه بیرون شهری شراره که علاقه در آنجا از تمام جمهوری متخصصان دعوت کرده شده بودند و در همونجا بعضی مشکلات ها آماده نمودن حجت گذاری نقشه چهاربینی و دیگر چیزها یعنی مورد محاکمه و بررسی قرار گرفته بود و بعد از آن که به فعالیت آغاز نمودن استراحتگاه ها علاقه یک چیز رو قید می‌نمایم که طی چند سال اخیر با اقدام و دستگیری‌های بی‌واسطه محترم رئیس شهر دوشنبه یعنی و همچنین از جانب سرریاست معارف شهر دوشنبه یک واحد کاری الهه‌گی یعنی جلب کرده می‌شود این هم باشد تامین نمودن استراحتگاه بیرانشهری با واحد کاری روانشناس که روانشناس به کدام خاطر طی 2 سال اخیر است که همین روانشناس جلب میشه به اون خاطر که ما خیلی که همگان میدونیم اکثریت کودکایی که با استراحت بیرون یعنی روانه کرده میشوند جلب کرده میشوند اکثریت آنها بار نخست از محیط عائلوی دور میگردند و بسیار حالتایی میشود هنگام بازی نمودن استراحتگاه بیرون شهری این چیز به نظر ما میرسد بسیار حالتایی میشود که کودکان در مدت یعنی یک معین شده یعنی قانع نمیستند و خواهش رفتن میکنند و باید همین روانشناس با آنها صحبت گذارند چون که اکثریت آنها از مشکلات های در استراحتگاه بودگی نه از مشکلات ها در آن است که این کودکان بار نخست از یعنی مستقلیت رو دیدن بار نخست در محیط مستقلیت قرار دارن بنابراین همین با همین در نظر داشته همین چیز یعنی روانشناس با آنها صحبت ها میگذارونه و همچنین مربیان یعنی آموزگاران فن‌های یعنی گوناگون از فن‌های دقیق فن‌های آموزش زبان‌های روسی انگلیسی این گونه مربیان نیز یعنی آموزگاران مربی و یعنی استراحتگاه جلب کرده میشوند و یک چیز دیگر رو خاطر رسان می‌سازم که بعد از اون که یعنی میدانچه‌های تندرستی سالم گردانی و فاصله های معین یعنی با فاصله 12 روز جلب کرده می شوند و بست چهارم آن علاقه سنه 23 ماه ایول آغاز می گردد و سنه 3 ماه آگوست به انجام می رسد یعنی 4 بست ماه به انجام می رسد و همزمان طبق قرار دخلداری که من در بالا ذکر نمودم علاوه از سنه 6 تا 16 آگوست با از جانب 2 مرکزهای تحصیلات الهه‌گی شهر دوشنبه مرکزهای تحصیلات الهه‌گی این هم باشد از جانب مرکز کودکان و
نورسان شهر دوشنبه برای 200 نفر راهبران سازمان‌های خوانندگان علاوه یعنی استراحت بیرون شهری در استراحتگاه بیرون شهری زیم شد و همزمان از جانب مرکز رشد استعدادهای نزد سرریاست معارف شهر دوشنبه این هم از همان سنه یعنی 6 تا 16 در استراحتگاه بیرون شهری شراره برای غالبان آزمون المپیادهای سطح شهری جمهوری و بین المللی تشکیل و گذرانده می شود. سلامت باشید. اگر خطا نکنم قبلا در 3 مرحله قبول نمی‌کردن در استراحتگاه. این سالهای قبلی بود. تا 4-5 سال آخر است که در 4 بست فعالیت می‌نمایند از حساب آنکه همه بحث‌های و پای در پای و این زیاد نمودن یعنی بحث‌های فعالیت استراحتگاه این با زیاد شدن یعنی جلب بیشتری کودکان نورسان به استراحت تابستان نمود. شماره نسبت به سالهای قبلی این سالها چگونه است؟ شماره تنها از یک چیز فقط کمک ما خیلی که گفتم در حالت به عمل آمده که در استراحتگاه بیرون شهری گلخان و آرزوی یعنی درای خرنگان قرار داشته به عمل آمد. یعنی شاید که در همین حالت گرچند که ناحیه فردوسی در نزد 5 مؤسسه تعلیمی خود میدانچه تندرستی سالمگردانی تشکیل نمود و شماره یعنی بیرون شهری خود را با این حالت آلترناتیوی یعنی جبران نمود. اما 5 استراحتگاه بیرون شهری که بیرون شهری گلخان که در 4 بست علاقه 800 نفر را فرا گرفته میشد همین شماره میتواند که نسبت به سالهای گذشته کم باشد. خب اصلا در میدانچه های سالمگردانی نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی که من از چند از مؤسسه ها شاهد هستم کدام قشر کودکان جلب کرده میشوند کدام سن و سال؟ اساساً اگر با طبقه اجتماعی جامعه نظر افکنیم ما وقتی که کودکان و نورسان میگوییم ما کودکان و نورسان کودک رو در کدام سطح به نظر میگیریم یعنی تا 14 سالگی و نورس رو از 14 تا 18 سالگی یعنی همین مفهوم خطی علاقه کودکان ما بیشتر جلب کرده میشوند از کودکای صنف‌های پایانی در میدانچه‌های نزدیک مکتبی یعنی کودکان صنف‌های پایانی تا صنف‌های 6-7 یعنی ما میتوانیم که با آنها جلب نماییم و فاصله دوامناکی روزی فعالیت میدانچه‌های تندرستی سالمگردانی همین رو قید می‌نمایم که از ساعت 8 پگاهی تا ساعت 3 دوام می‌کند و به استثناء در بعضی حالت‌ها تا ساعت 2 با اون خاطری که بعضی حالت‌های می‌شود و در ساعت 2 و به کدام خاطر اینها یعنی صبحانه می‌خورند بعد از اون در نصف روزی یعنی مشغولیت‌ها می‌گذارند در نصف روزی خوراک نصف روزی می‌خورند و بعد خوراک نصف روزی مشغولیت‌های آبازی مشغولیت‌های ورزشی دارند بعد از اون می‌توانند که آنها به خانه جواب داده شود با اون خاطری که یعنی حالتی یعنی نگهداشتی در نزد مؤسسه تعلیمی اقامت آنها یعنی به نوبت گرفته نشده است. سلامت باشید. خب در استراحتگاه‌های بیرون از شهری کودکان نورسان با کدام مشغولیت‌ها فرا گرفته می‌شوند چگونه شرایط دارند؟ تخصصون برای آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی آموزش فن‌های دقیق و همزمان مشغولیت‌های گوناگونی که از همچون میز مدور و دیگر چاره‌بینی‌های فرهنگی فراغتی که تشکیل کرده می‌شود همزمان در هر یک استراحتگاه بیرون شهری یعنی کتابخانه نیز تشکیل کرده شده است که خانگان میتوانند آنهایی که در آزمونی که با اقدام‌های پیشوای معظم ملت خیلی که ما می‌دونیم 2-3 آزمون‌های سطح جمهوری عمل میکنند این هم باشه آزمون فروغ سپیدانه کتاب است علم فروغ معرفت و کودکان میتوانند از استفاده از همین کتابخانه‌هایی که در همین استراحتگاه بیرون شهری تشکیل کرده شده میتوانند از کتابخانه‌های آن استفاده نموده آمادگی خود را به همه آزمون‌ها و همزمان برای یعنی تفکری فرهنگی خودشون یعنی برای غنی گرداندن آن از این کتابخانه‌ها استفاده برند و همزمان در دیگر مشغولیت‌ها اصلا در استراحتگاه بیرون شهری 2 حالتی تنتنوی دارد. استراحتگاه بیرون شهری تجربه‌های پیشتر هم به نظر میرسد و امروز این چیز عمل کرده ایستاده است این هم باشد یعنی مراسم کشاده شوی استراحتگاه و مراسم پوشیده شوی آن که کودکان به واسطه در این سمت یعنی آمادگی جدی می‌بینند هم چاره‌بینی فرهنگی سو می‌یابد هم کودکان به واسطه آن رو انتظارند و در موسم تابستان چی در استراحتگاه بیرون شهری و چی در میدانچه‌های تندرستی سالمگردانی علاقه کودکان بیشتر به یک چی توجه دارند. در موسم تابستان که ما می‌دانیم که موسم تابستان نهایت گرم می‌باید بیشتر به آبازی توجه دارند و یک چیز رو قید می‌نمایم که در استراحتگاه بیرون شهری نظارت جدی یعنی نظارت قطعی کودکان جهتی یعنی به حالت‌های غرق شوی دیگر چی راه ندادن یعنی همه تدبیرها اندیشیده شده است. الان چقدر که قید نمودم در سمیناری که 31 می برگزار گردید در اونجا نمایندگان حالت‌های فوق‌العاده سطح جمهوری نیز شرکت داشتند که با مربیان و آن شخصانی که متصدیان استراحتگاه‌ها که در همونجا حضور داشتند علاوه بر آنها طرز یعنی از حالت‌های فوق‌العاده
امین نگاه داشتن کودکان نورسان یعنی به آنها دستورها داده شد و اینچنین موادهای ایلاوگی که طریق الکترونی بود به آنها دسترس کرده شد که چگونه یاری اولی یا چگونه پیشگیری کردن در کار که کودکان به همین حالتهای صدموی دچار نگردند. سلامت باشید. تشکر زیاد. و عموما مقصد جلب نورسان و کودکان به استراحتگاه‌های تابستانه هنگام تعطیل در چیست؟ البته ما میدونیم که همه ساله تعداد زیادی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی به تعطیل تابستانه میبرند و هم اگر ما در عموم این مفهوم رو دقیق‌تر صحیح‌تر مشاهده کنیم هنوز هم این تحلیل نماییم هنوز هم این چیز ناکفایه هست چون که البته یک فایز معینی کودکان نورسان هستند که به استراحت بیرون از شهری جلب کرده میشوند به استراحت به میدانچه‌های تندرستی سالمگرانی جلب میگردند و همین یک چیز دیگه اضافه میکنم در همین درآمد سخن که در برابر این دو استراحتگاهی که بیرون از شهری یعنی به طریق رایگان از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تشکیل کرده شده است این استراحتگاه‌های زیادی در سطح جمهوری فعالیت می‌نمایند که کودکان می‌توانند با مراجعت با یعنی کمیته‌های اتفاقهای کسبی سطح جمهوری و شهری و ناحیه‌ای یعنی همه راحت‌های آنها رو این استراحتگاه‌ها رو دسترس نمایند و حاضر چخیلی که گفتید به چه خاطر است؟ به خاطر بسیار از تمام جهت‌ها اگر چخور نظر افکنیم از تمام جهت‌ها یعنی منفعتناک است تشکیل نمودن استراحتگاه. پیش از همه یکی از مشکلات‌های اساسی که هست این پیشگیری نمودن جنایتکاری در بین کودکان نورسان این چنین با یعنی بلند برداشتن فرهنگ ملی آنها بلند نمودن احساس خودشناسی و خود آگاهی میهن پرستی زیبا پرستی کودکان نورسان اهمیت اولین درجه دارد و من فکر میکنم که در سالهای من بعد با امکانیت‌های وسیعی که از جانب مقامات‌های اجرایی حکومت دولتی ناحیه و همزمان از جانب تمام ساختارهای هستند در یعنی مقامات‌های دولتی علاوه شماره کودکان نورسان سالهای من بعد نیز زیاد میگردد و اینچنین میدانچه‌های تندرستی سالمگرانی نیز تعدادشون زیاد میشه و همزمان استراحتگاه بیرون شهری با تمام امکانیت‌های موجوده خود فعالیت می‌نماید. سلامت باشید. و واقعا در آخر همین سوال پیشنهاد کردنی بودم که سرایست معارف شهر دوشنبه در آینده شاید اگر نقشه‌ها باز داشته باشد در سمت زیاد نمودن شماره تربیت گیرنده. البته فقط چخیلی که گفتیم تشکیل نمودن و امکانیت‌های یعنی محیط استراحتی یا که چخیل گم تشکیل نمودن استراحتگاه بیرون از شهری و همه این از جانب پیش از همه از نگاه اولویت‌گذاری که هست از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تشکیل می‌شود. در اینجا سرایست معارف شهر دوشنبه جهت تنها تامین نمودن کودکان به استراحتگاه‌ها فراگیری آنها و همزمان تامین نمودن استراحتگاه‌ها با آموزگاران مربیان صحوی میباشد و من باوری کامل دارم که در سالهای من بعد یعنی سرایست معارف شهر دوشنبه با پیشنهادهای یعنی جالبی که پیشنهاد کرده میشود به مقامات‌های دخلدار علاوه میتوانیم که ما یعنی استراحتگاه بیرون از شهری رو یعنی با شرایط‌های معین زیاد نماییم و همزمان شماره کودکان نورسان رو در سالهای من بعد باز هم تعداد اونها رو زیاد کنیم که یعنی چقدر بیشتر کودکان نورسان به استراحتی تابستانه فرا گرفته شوند. سلامت باشید. تشکر زیاد و بار دیگر عرض سپاس می‌نمایم از نام شنوندگان و از نام کارمندان رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز یادآور میشیم که شما صحبت ما رو در موضوع فراگیری با استراحتگاه‌های تابستانه و وضع فعالیت آنها با معاون سردار ریاست تامینات متادی سرریاست معارف شهر دوشنبه اصل‌الدین یارов شنیدید. واقعا فراگرفتن خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی در دوره تعطیل تابستانه و خاصتا در وقت گرمای فصل تابستان با استراحتگاه‌های بیرون از شهری که نهایت فضای آرام و آسوده در آغوش طبیعت زیبای وطنمان می باشد با مقصد موافق و البته که از منفعت بیرون نیست. شنوندگان عزیز اینجا برنامه میزان اندیشه از رادیوی فرهنگ به انجام می رسد. مؤلف و صحبت‌ها در برنامه با شما بودم من زیورشاه اکتمشاه. برنامه های دیگری ما ادامه دارد، با ما باشید.
شبکای تابستان وعده دادی و وقتی از آن تو خاداری بود و چشمی خندان با ویلا هندن جان تو خاداری بود و چشمی خندان با ویلا هندن جان انا با ویلا من با ویلا ویلایویم در دکات درمان انا با ویلایم من با ویلایویم در دکات درمان الهی